मौला अली मदद मुफ्ती साहब शुरू करते हैं मौलाना मुफ्ती बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आमीन थैंक यू मुफ्ती साहब या अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा आमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजिरीन तमाम मिलत के भाई बहन मुफ्ती साहब और सभी ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दाता सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता है। उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता है। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सतगुरु ठहरे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान साचो जान ए ईमान लवशे फरमान सू हमारा जान रे भाई तेदास हमारा जान है। जिंदा कायम पाया शाकिर पाया। ए जी अली ते तो
कहिए ए माँ ओछो नहीं रे लगा अमे एने मांगियो કસો એનું નામ છે જલન ચાહો આકાર તે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહિયા है जिंदा कायम पाया शाहपीर पाया या अली गुलुत्फित अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाजिर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूं तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है આપણે 49ની શરૂઆતમાં રોવાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચીએ છીએ તો હમણાં આપણે જે રોવાની સમજણના 33.5 કલામ મુબારક છે એ આપણે વાંચીએ છીએ તો એ રોવાની સમજણના 33 કલામમાંથી 4 કલામ આજે આપણે રાખથી સાંભળીશું अल्लाह मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद खुदाए का डर जिस दिल वसे वे दिल नित होवे उजास जिन्हें दिल अपना उजासिया दीदार की तो से पुगी है आश दिल अरिसा दीदार का जिन्हें उजासिया तीनों के पूरे भाग रब के डर से दिल उजासो तोता क्यों है गफल जाग दिन माणिक
इरफान इलाही दुनिया पत्थर दुनिया की चाह 14 तबक लग जो जो नियामत तो सब जानो दुनिया पना खुदा तो है सबसे न्यारा और जो पसरिया तो रब का नूर जो देह में पन से हाथ उठाओ तो बाकी है तो रब का ज़हूर एक नुक्ता मार्फत किरा उसको कोई न पहुंचे अमल जिन्हें पिछानिया उस नुक्ते को उसके मान में कभी न होया से खलल एक नुक्ता जो मार्फत केरा मुर्शिद जिसको बतला तो वासल होवे जात हक में असल अपने को पावे जिन्हें दिल से खोया इस नुक्ते को उन्हें खोया अपने रब को ये सुनो समझो हरदम विचारो मौला फरमाता है सबको अल्लाह मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद જે લોકો બી આસ્તિક છે એટલે કે જે લોકો મજહબ ધર્મ રિલિજનમાં માને છે खुदा को के अल्लाह को गॉड ईश्वर भगवान માં માને છે એ દરેક ઇન્સાનના પોતાના અંદર એક મજહબની બાબતના અંદર ખુદાના બાબતના અંદર એક વિચારસરણી ચાલતી હોય છે એ જે માહોલમાં રહેતો હોય છે જે કુટુંબ પરિવાર જમાત છે સમાજ છે દુનિયા છે એના અંદર બી એ સંદર્ભના અંદર જે લોકોને આ ઈમાન છે જે લોકો આસ્તિક છે ખુદા છે એવું ઈમાન છે એમની બી વિચારસરણીઓ હોય છે બરાબર તો આ વિચારસરણીઓની
અમુક લોકો હિંમત કરીને એની રજૂઆત કરતા હોય છે. તો એ વિચારસરણીઓ આપણી સમક્ષ આવે છે અને લોકોને પ્રશ્ન હોય છે એ ચીજો સમજવા માટે અથવા વધારે સારી રીતે સમજવા માટે. અને દરેકનો એના માટે નિખાલસ અને પ્રમાણિક પ્રયાસ હોવો જોઈએ. શું પ્રયાસ હોવો જોઈએ? કે પહેલા પોતા માટે તો કે તમારામાંના દરેકને પોતાના મતલબનું ઊંડું જ્ઞાન, જેવું તેવું નહીં, છીછરું નહીં, મોડા પ્રમાણે ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. અને આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં જેઓ બીજાઓને સહાય કરે છે, તો પોતા માટે પણ છે અને બીજાઓને સહાય કરે છે. તો આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જેઓ બીજાઓને સહાય કરે છે અને જેઓ પોતાના મતલબ વિશે માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે, તેઓને અમે અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. તો આપણો પ્રયાસ સતત નિખાલસ અને પ્રમાણિક હોવો જોઈએ. ઘણી વખતે આપણને કદાચ વિચાર ના કરવાના કારણે, અને મોલાએ પોતે ફરમાવ્યું છે, અમારા ફરમાનના એક એક શબ્દની માયના કાઢો. અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની જે કોઈ મના કરે છે તે દિનનો દુશ્મન છે. અમારા ફરમાન એક એક શબ્દની માયના કાઢો, તેમાં ઘણા ઘણા ભેદ અને ખૂબીઓ સમાયેલી છે, તે તમારે સમજવી જોઈએ. તો વિચાર કરશો તો રંગ લેવામાં આવશે. અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે તેને મીઠાશ લાગશે. એના ઉપર ફરમાન મુબારક છે કે અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરો. તો વિચાર કરવાથી સમજ આવે છે. અગર વિચાર નથી કરતા તો મૌલાના મુખ મુબારકથી નીકળેલા ફરમાન મુબારકના શબ્દોમાં જોઈએ કે વગર વિચાર કરવા વાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક જ નહોતો. તો આપણે આ ફરમાન મુબારક પર વિચાર કરવો જોઈએ કે ખુદાની જે મખલુકાત છે એના અંદર જે ખુદાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સર્જન છે ઇન્સાન, જેના કારણે આપણે અશરફુલ મખલુકાત કહેવાઈએ છીએ, તો એ અક્કલના કારણે કહેવાઈએ છીએ. અને અક્કલ શા માટે આપે છે? વિચાર કરવા માટે. તો અગર મૌલાના ફરમાન મુબારક પર આપણે વિચાર નથી કરતા તો મૌલાએ બહુ ખેદપૂર્વક ફરમાવ્યું કે વગર વિચાર કરવાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક હતો. એનો મતલબ એમ થયો કે ઇન્સાન એટલા માટે બનાવ્યા કે આપણે ફરમાન મુબારક પર વિચાર કરીએ. તો આ રીતે આપણે અભ્યાસ નથી કરતા તો આપણને સમજણ નથી આવતી. પણ એક સામાન્ય રીતે જે માણસ લોજિકલી તર્ક રીતે વિચારે તો પણ એને સમજણ આવે છે ઘણી બાબતોની. જેવી રીતે ખુદાબિન નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજમાં મેં ફરમાવ્યું કે તમે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં લોજિકને અનુસરો, તર્કને અનુસરો. એનો મતલબ એમ નથી કે તમે તમારું ઈમાન જતું કરો. તો ઈમાન તો મૌલા પર રાખવાનું છે. જે કોઈ ઈમાન લાવશે ફરમાનને હાથમાં રાખીને, એને ધ્યાનમાં રાખીને લોજિકલી બી આપણે વિચારીએ તો શું સમજમાં આવે છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ પ્લેટફોર્મ છે આ ગ્લોબલિઝમ ઇજલાસનું. અને મુખી સાહેબ અને બધા ઓર્ગેનાઇઝરો અને જે લોકો બી હાજરી આપે છે અને વાયદો કરે છે એમને બહુ મુબારકી છે, ધન્યવાદને પાત્ર છે બધા મૌલાની મહેરબાનીથી. તો લગભગ 4 વર્ષ થયા આ ગ્લોબલિઝમ ઇજલાસને. આપણે સામાન્ય રીતે વિચાર કરીએ કે જેટલા લોકો બી આ લાઈન પર આવીને ઇલમ સાંભળે છે, મુખી સાહેબ અને બીજા ઓર્ગેનાઇઝરો બહુ બ્યુટીફુલ જહેમત ઉપાડીને આની વ્યવસ્થા કરે છે અને આપણને મૌલાની મહેરબાનીથી એક કમ્ફર્ટેબિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. સારી રીતે આપણે સાંભળી શકીએ ઇલમ. અને માશાઅલ્લાહ જે લોકો વાયજ કરે છે, બરાબર. હવે આ જે લોકો ઓનલાઈન આવીને ઇલમ સાંભળે છે, ઘણા લોકો સમય એડજસ્ટ ના થવાના કારણે, બહાર દેશમાં રહેતા હોવાના કારણે પાછળથી રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે. મુખી સાહેબ અને બીજા ઓર્ગેનાઇઝરો પોતાનો સમય આપે છે અને જે લોકો વાયજ કરે છે. તો સાંભળવા વાળા, ઓર્ગેનાઇઝરો, વાયજ કરવા વાળા, આ જે સમય છે, અગર આપણે એમ સમજીએ કે આપણે સમજ્યા છીએ અને આપણે દરવાજો બંધ કરીને
બેસી જઈએ, બરાબર છે, આંખો બંધ કરીને મૌલાના નામનું પવિત્ર નામનું રટન કરીએ, એના પર એક ધ્યાન થવાની કોશિશ કરીએ, બરાબર છે. અગર આપણે એટલું જ કરતા હોત અને આ સમય કાઢીને ઓનલાઈન પર સાંભળવા ના આવતા હોત અથવા એનું ઓર્ગેનાઇઝ ના કરતા હોત અને વાઇઝ ના કરતા હોત, તો શું આટલી બધી રોશની ફેલાની હોત? આટલું ઇલમ મૌલાની મહેરબાની ફેલાણ હોત? લોકો સુધી આ ઇલમ પહોંચ્યું, બરાબર છે. માશાઅલ્લાહ, જાહેરની જમાખાનાની હાજરી બી વધી હશે, બેઠકાની બંદગીમાં બી વધારો થયો હશે, લોકોને ખાસ કરીને ઇલમ જાણવાનું જે તલબ પેદા થઈ, જે મૌલા ઈચ્છે છે કે તમારામાંના કોઈને પણ બાકી નહીં રાખતા, દરેકને પોતાના મતલબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજવું જોઈએ. તો લોકોને શોખ થયો ઇલ્મ સાંભળવાનો, વાંચવાનો, યાદ કરવાનો, બોલવાનો, મનન ચિંતન કરવાનો, આ બધા અમલ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લોકોના આમાલની પાકીદગી થઈ, હૃદય પાક અને સાફ થયું, મૌલાની યાદગીરીના અંદર, મોહબ્બતના અંદર વધારો થયો અને વિશ્વાસ પેદા થયો કે આ જન્મના અંદર અમારા રૂહનું કામ થશે. તો આ મૌલા ઈચ્છે છે, બરાબર. તો આપણો સતત પ્રયાસ નિખાલસ અને પ્રમાણિક હોવો જોઈએ. तो पहला तो ये बाबत बने थे कि अगर चिंता मुझे किसी की नहीं, मुझे चिंता है मेरे जीव की. પણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પછી મૌલાએ શું ફરમાયું કે પોતાના રૂહને સંભાળવું તો એક ઓરત પણ કરી શકે છે, તે શું કામનું છે. પણ બીજાઓને દિન ધર્મની નસીહત કરીને તેમને દિન ધર્મ પર મજબૂત કરવા એ મરદોના કામ છે. તો અસલ મકાને પહોંચવા માટે નામ નદીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવું જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈને હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. તો બડાઈ કરની મદદ થી કે ઇલમ સે ગાજે આપ, એટલે કે જોર જોરથી ઇલમ બોલે એમ નહીં. બીજા શબ્દમાં બોલે ફરમાયું કે સિદ્ધત ઈમાન શું ગાજે. बड़ाई करनी मर्द की के इलम से गाजे आप, ये भला है कुश्ती जो कहवे कहता बड़ा था मेरा बाप. પણ ખૂબી ઇલમ જિસ્મને આઈ, ના ફક્ત ઇલમ સુધી રોકાઈ જઈએ પણ એની ખૂબી હાંસલ કરવાની છે. કારણ કે ઇમામની ખૂબી છે તે નૂર છે. જો તે નૂર જોવામાં આવે તો ઇમામની ખૂબી છે. तो खूबी इलम जिसमें ने आई, महादिन वही कर से खलास. माँ बाप भाई सब भाग जाएंगे, जोरू छोरू कोई ना આવે પાસ. એટલે એ જે ખ્યાલ, એ જે બંધનોના અંદર, જિસ્માની ભાનના અંદર જે કર્મ પ્રમાણે આપણે જન્મ મળ્યો છે અને એ આપણે નિભાવવાનો છે, પણ જે ખુદા કી ગેર મોહબ્બત છે, જે બીજી ખુદા સિવાયની મોહબ્બતથી દિલ લાગેલું છે, એ બધા ખ્યાલ તરફ થઈ જશે. ક્યારે થશે કે ખૂબી ઇલમ જિસ્મે ને આવી. તો ફક્ત બધા અમલ છે, ઇલમ સાંભળવું, વાંચવું, લખવું, બોલવું, યાદ કરવું, મનન ચિંતન કરવું, આ બધું છે. પણ એ ખૂબી સુધી ક્યારે પહોંચાય છે? તો અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરજો. વગર વિચાર કરવાળો ઇન્સાન તો ઇન્સાન થવાને લાયક જ નથી. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. તો ઇલમ મિજાલિસ આપણે સાંભળીએ છીએ, લાઈવ સાંભળીએ છીએ, રેકોર્ડિંગ સાંભળીએ છીએ, પણ એના અંદર શું મૌલાના ફરમાન મુબારકની યાદી આપણને મળે છે અને એના દ્વારા આપણને સમજમાં શું આવે છે, એના પર જ્યાં સુધી આપણે અમલ નહીં કરીએ ત્યાર સુધી એ ખૂબી હાથ નહીં લાગે. તો એક ઇલમ વિચારી છે કે તમારા પાસે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, તમારા ફરમાન એ જ્ઞાન છે અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો.
પણ જે લખેલું છે એ તો છે, પણ એનું બાતુન પણ છે. તો એનું બાતુન સમજવા માટે આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. અગર એ બાતુન સમજવા માટે કોશિશ નથી કરતા અને બાતુન માયના કાઢવાથી એટલે કે ફરમાન મુબારક પર વિચાર કરવાથી એનું બાતુન સમજમાં આવે છે. જે લોકો પોતાના રૂહને ખુદાના નૂરમાં એક કરવા માંગે છે એમને મોલાએ ફરમાવ્યું કે લા મકાન સે તહે તારા લગ. લા એ કાંઈ નહીં, લા મકાન અસલ મકાન છે. તહે તારા પાતાળ સુધી પહોંચી જા. શું છે ત્યાં? જો કુછ મખફી અયાન, જે મખફી બાતુની ચીજો જ્યાં જાહેર થયેલી છે ત્યાં સુધી પહોંચી જા. તો इल्म मिजालिस માટે मौलाए फरमाયું કે इल्म मिजालिस तो ऐसी भाई जैसी बहस की रिवारी, जो दुनिया में बहस देखना चाहो तो इल्म मिजलस में बैठो दाढ़ी. કે बहस से जगह पाकू की तो बिन इल्म तू पाक क्यों हुई सी, ये फरमाया कौसर साकी. અને इल्म मिजालिस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है समदूद, जब इल्म में हिल मिल जावे तब पावे दिल का मकसूद. मन तरफ પોતાની રૂહની શનાખત ઓળખ, જેના માટે મૌલા ફરમાવે છે કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. તો ફજીલતનો વખત નૂરનો છે એ પણ, અને સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. અગર સારો વખત સમજમાં આવી ગયો તો પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે મન અરફ કા ભેદ ઇલ્મ में सो पीर कामिल से पावे, रैन दिन मिलो जा इल्म मिजलस में. રાત અને દિવસ કહી દીધું મૌલાએ. તો ભેદ કયો ભેદ? મન અરફ કા ભેદ, પોતાની રૂહની ઓળખનો ભેદ. તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો એ જે મૌલા ઈચ્છે છે કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત શાના માટે છે? રૂહને ઓળખવા માટે છે. તો એવા લોકોને જ્યારે એક ધ્યાન કે ઇલમ સાંભળવાથી, અભ્યાસ કરવાથી એવું ઇલમ હાંસલ થાય છે કે હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય છે, તો એના ઉપર શું છે? ઇલ્મ મિજાલિસ ઉપર નેક મિજલસ में नित नित जाइए, હંમેશા હંમેશા જજો. મૌલાએ એના પર ભાર આપ્યો. નેક મિજલસ में नित नित जाइए, सुनिए. શું સાંભળો? सुनिए इल्म इरफान इलाही. इल्म શું છે? તમારા વાસ્તે ઇલ્મ છે તે જ્ઞાન છે. અમારા ફરમાન એક જ્ઞાન છે. હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પણ. ઇરફાન એટલે ઓળખ, ઇલાહી એટલે ખુદા, ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલ્મ. જે ઇલ્મથી ખુદાની ઓળખ થાય. नित मिजलस में नित नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही. તો આપણે ઓનલાઈન આવીને ઇલ્મ સાંભળીએ છીએ, એની રેકોર્ડિંગ સાંભળીએ છીએ. આપણે પોતે જ્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણે પોતે બી સાંભળીએ છીએ. અને ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે, જેમ કે તમારા દિલમાં શાહિદી આપે છે. તો ખુદા ના હોય તો ચેતવણી કોણ આપે? જયારે ઇન્સાન સારું કામ કરે છે ત્યારે ખુદા કહે છે આ સારું કામ છે તું કર, અને નસું કામ કરવા માટે મના કરે છે. એ જ ચીજ બીજા શબ્દોમાં મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે? જયારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે આ સારું કામ છે તું કર, અને નસું કામ કરવા માટે મદદ કર, મના કરે છે. તો એ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. આપણા હૃદયના અંદર જ ખુદા કે નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરીમાં બિરાજમાન છે. તો જ્યારે એ રૂહાની સમજણનું ઇલમ કે જે મૌલાએ ફરમાયું કે હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. તો મૌલાના રૂપ મુબારક થી શબ્દોમાં જોઈએ તો નેક મિજલસ में नित नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही. ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલમ, એને નેક મિજલસ કીધું. નેક મિજલસ में नित नित जाता, ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલમ
એ સાંભળતા સાંભળતા હંમેશા હંમેશા જતા શું થશે? ઘટે અજ્ઞાન, અજ્ઞાનતા ઘટશે. શું અજ્ઞાનતા છે? તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે એથી તમે અજ્ઞાન છો. તો અસલ મકાન કોણ છે? મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાઈના આલમીન પોતે છે. એ મૌલાની મહાનતા કેટલી મોટી છે. હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મુર્તઝા અલીની છે. એ જ્ઞાન હૃદયના અંદર પ્રગટ થાય છે. એ રોશની થાય છે કે હું કહું છું જે કઈ છે તે રૂપ છે. હું કહું છું જે કઈ છે તે યાદી છે. नित मिलत में नित नित जाता घटे अज्ञान और दिल की स्याही. દિલ ઉપર જે સ્યાહી લાગેલી છે પછી એને બદ અમલ को दुनियाની मोहब्बत बताई को फिक्र चिंता डर भय को जाहिर ख्यालात को. કારણ કે જાહેર સગળું દુનિયાને લગતું છે. તમે બાતું જોશો તો જ તમારા કામ થશે. આ તાતું મૌલાએ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું. તેમ છતાં આપણે નજર અંદાજ કર્યું તો પછી મૌલાએ ખેત ફરમાવ્યું કે તમને સગળું જાહેર જોવે છે, બાતું તરફ તમે કાંઈ ધ્યાન આપતા નથી. પણનું ઉપલું છીલતું દેખાવમાં સારું લાગે છે પણ ખાશો તો કરવું લાગશે. લિજ્જત તથા મીઠાશ નહીં આવે. તો મીઠાશ કેવી રીતે આવે છે? અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરજો. અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે એમને મીઠાશ લાગશે. એ મીઠાશ ત્યાં સુધી પહોંચશે કે સદરદીન સાહેબ ફરમાયું કે અલગ અનામી સાહેબ લાગ્યા મીઠારે, ભણે સદરદીન શાહ અમને નજરે સુગીઠા. તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાઓ. તમે અમારા દીદાર જ્ઞાનની આંખોથી કરી શકશો. અલખ અનામી લખી ના શકાય એવો અને જેનું નામ નથી એવો એ સાહેબ મીઠો લાગ્યો. तो घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना. હવે કોણ બોલી રહ્યું છે એ નહીં પણ શું બોલાઈ રહ્યું છે. આ બધા ફરમાન મુબારક, કલામ મુબારક મૌલાના છે. એના પર આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ. તો મતલબના ઘણી બધી પ્રેક્ટિસો છે પણ પર્ટિક્યુલર આપણે આ કલામને સમજવા માટે બેઠા છીએ તો એના અંદર મૌલા શું પ્રેક્ટિસ બતાવે છે અને એને મૌલાએ ફરમાયું કે અમે તમારા માટે આસાન મતલબ લઈને આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. આમાલની બજાવણી એ જ રૂહની મુલાકાત. અને આમાલ કેવી રીતે પાક રહે? આમાલ પાક રાખવા માટે હંમેશા યાદગીરી રાખવી જરૂરી છે. પણ આ યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું કઠણ મુશ્કેલ છે. પણ એનો ઈલાજ મૌલાએ બતાવ્યો કે ઇલમ પડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. જે પછી કોઈ દિવસે આપણે સમય મળશે વાતચીત કરશું. જે હઝરત ઇમામ અલા જિક્રિયા સલામ તાલમોદના અંદર ઈદુલ કયામ જે એના મૌલાએ ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યા એના અંદર મૌલાએ કીધું કે સરળ રીતે ખુદા સાથે જોડાઈ જવાનો જે માર્ગ મૌલાએ બતાવ્યો. તો એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે શરીયતની જે તકલીફ છે, મૌલાએ શબ્દો આપ્યા તકલીફ એ તમારા પરથી ઉપાડી દઉં છું અને રહેમતના દ્વાર ખોલી દઉં છું. તો શરીયત પછી શું છે? તરીકત છે. તો તરીકત એ રહેમતના દ્વાર છે. तो घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना. उसने दिल से हक दीदार, खुद मंजिल अपने को पावे, ए फरमाया साहेब इसरार. મંજિલ પોતે પોતાને જ મેળવે છે અને વેદોનો જાણકાર, વેદોનો ખુલ્લો કરનાર સાહેબ ઇસરાર સહી ખુદાઈના આલમીન મૌલા મુર્તઝા અલી એમ ફરમાવે છે. તો આપણે આ કલામ પર બરાબર વિચાર કરીએ તો મૌલા એક મતલબની એક આસાન પ્રેક્ટિસ બતાવે છે જેની સમજ એમ કે છે કે ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે.
જાણતા નથી તેઓ શીખે, જેઓ જાણે છે તેઓ વધારે શીખે. વાંચો સાંભળશો તો ખબર પડશે, નહીં વાંચો નહીં સાંભળો તો શું ખબર પડશે કે ઇસ્માઇલી દિન શું છે? ઇસ્માઇલી દિનથી જ ખબર નહીં પડે, ખૂબી તો પછીની વાત છે. તો આ પર્ટિક્યુલર કલામના અંદર મૌલા કઈ પ્રેક્ટિસ બતાવે છે. અને જ્યારે આપણે આમાલની વાત કરીએ છીએ તો અમાલ તો પર્ટિક્યુલર એક ચીજ નથી, બરાબર છે. જૂઠું ના બોલવું, બદનજર ના કરવી, પરાયો માલ ના ખો, પરાઈ ઓરત પર બદનજર ના કરવી, આના પર અમલ કરવો એ બી અમલ છે, બરાબર છે. પણ આપણો મતલબ બાતુની મતલબ છે, તો એનું બાતુન પણ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ ચીજને સમજવા માટે, ફરમાન મુબારકને સમજવા માટે એની તારવણી કરવાનું મૌલાએ ફરમાવ્યું છે. આપણે એક ફરમાન મુબારક લઈએ, અમારા ફરમાન સાંભળશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની પેદા થશે. કેટલી બાબત આવી આ ફરમાન મુબારકના અંદર? 4 તબક્કા આવ્યા. પહેલું, અમારા ફરમાન સાંભળશો. બીજું, તે પ્રમાણે અમલ કરશો. અને 2 ચીજો પરિણામ આવી કે દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની પેદા થશે. અમારા ફરમાન સાંભળશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે. તો સાંભળવા અને દિલ સાફ થવાના વચમાં શું આવ્યું? અમલ આવ્યું, બરાબર. આ ચીજને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. અને હમણાં જે કલામ મૌલાનો બોલાણો એ આ ફરમાન મુબારક અને એ કલામને આપણે તારવણી કરીને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો અમલની જે આપણી વિચારસરણી છે એનો થોડો વધારે ખુલાસો થશે. नेक मिजलत में नित नित जाइए, सुनिए इल्म इरफान इलाही. नेक मिजलत में नित नित जाता શું કીધું? સુનિએ ઇલ્મ ઇરફાન ઇલાહી, સાંભળવાનું કીધું, બરાબર છે. અમારા ફરમાન સાંભળશો, જે આપણે આજકાલ ફરમાન મુબારક સાંભળી ગયા. નેક મિજલત में नित नित जाता, સાંભળ્યા પછી શું આવ્યું? અમલ છે. તો મૌલા શું અમલ બતાવે છે સાંભળ્યા પછી? નેક મિજલત में नित नित जाता, घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना. તો સાંભળવા અને દિલ સાફ થવાના વચમાં શું અમલ આવ્યો? नेक मिजलत में नित नित जाता, घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना. તો શું આ અમલ નથી? सो पढ़ो, सीखो, सुनो और सुनाओ. એ સુનો, સમજો, યાદ જ રાખો. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. અને મૌલાએ તો એટલા સુધી ફરમાવ્યું કે રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજાલિસને. આ મૌલાના જ મુબારકથી નીકળેલા શબ્દો છે. તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો શું આ અમલ નથી? આ એવો અમલ છે કે જેના અંદર બધું સમાઈ જાય છે. આપણે બદ અમલની વાતો કરીએ તો આખું બોર્ડ લખો, બદ અમલ તો આખું બોર્ડ ભરાઈ જશે. બોર્ડ બી નાનું પડશે, બીજું બોર્ડ લેવું પડશે લખવા માટે. પણ એવી ચીજ કરીએ કે જેના અંદર બધું સમાઈ જાય. તો આ અમલ મૌલાએ આ કલામના અંદર બતાવ્યું. તો જ્યારે આ એક વિચાર જરૂરી છે મૌલાના ફરમાન મુબારકથી, કલામ મુબારકથી. અને મજહબના અંદર ઘણી બધી ચીજો છે. તો હઝરત ઇમામ અલ્લાહ જિક્રિયા સલામે બી ત્યારે એક હિસ્ટોરિક, એક ઐતિહાસિક બનાવ જમાત સામે કર્યો કે લાંબસરના કિલ્લાના અંદર જે આલમોટ કિલ્લો છે ત્યાં ભેગા થાય અને આજુબાજુ જેટલી બી જમાતો હતી મોટા પ્રમાણમાં બધાને ભેગા કર્યા. અને બહુ લાંબો બનાવ છે પણ આપણે શોર્ટના અંદર આજે પછી કોઈ વખત ખુલાસાથી આપણે કરીશું. પણ મૌલાએ કહ્યું કે તમારા પર જે શરીયતની જે શક્તિ છે, તકલીફ છે, એ હું આજે ઉપાડી લઉં છું અને તમારા માટે રહેમતના દ્વાર ખોલી દઉં છું. તો શરીયત પછી તરીકત છે. તમે પણ આસ્તે આસ્તે સૂફીમાં દિલ લગાડો. સૂફી મતલબ એ તરીકત છે. પછી તમે હકીકતમાં પહોંચશો. યા અલીને ઓળખવું હકીકત છે. મુર્તઝાએ ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો.
એનો આસાન રસ્તો મોલાએ શું બતાવ્યો? મન તરફ પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમને જો પીર કામિલ સે પાવે, રેન દિન મિલો જાય ઇલમ નિજરસ ને, તો ભેદ મુર્શિદ બદલાવે. તો મૌલા જયારે આસાન મતલબ બતાવે છે તો પહેલા તો આપણે આ જે બોલાય છે બધા ફરમાન મુબારક, કલામ મુબારક મૌલાને છે, એના પર ઈમાન લાવીને પછી એને સમજવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અગર એમ નથી થતું તો પછી જયારે આ જે આલમોદનો બનાવ બન્યો અને મૌલાએ પોતે કીધું કે રહેમત, આ હું જે તમને ફરમાન ફરમાવી રહ્યો છું અને તમને આ જે મતલબ બતાવી રહ્યો છું આસાન, એ રહેમત છે, રહેમતના દ્વાર ખોલી દઉં છું. પણ શું થયું કે અમુક લોકોએ એને સમજવાની કોશિશ ના કરી, એના પર વિચાર કરવાની કોશિશ ના કરી, અને એવા લોકો જે લોકો સમજ્યા નતા એમની સલાહ લેવા લાગ્યા, અને એ લોકોને પછી મળીને કાવતરું કર્યું અને લગભગ 2 વર્ષની અંદર જ જાહેરમાં મૌલા પાસે પહોંચવું બહુ મુશ્કેલ હતું. મૌલા ઇમામ છે અને મૌલા ગુનિયામાને રાજા બી હતા. તો મૌલાના જે બ્રધર ઇન લો હતો, સાળો હતો, એમને આ લોકોએ કાવતરામાં સામેલ કર્યો અને એને પ્રપંચમાં સામેલ કરીને એને મૌલા પર હુમલો કર્યો અને મૌલાએ ખુદકુશી પાડી. તો આ દરેક બાબત આપણે સમજીએ તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇમામ હુસેનને શહીદ કર્યા તે બીજા કોઈ નહીં હતા, બધા મુસલમાન હતા. પણ એટલા સુધી મૌલા ના અટક્યા. મૌલા આગળ ફરમાયું કે ઇમામ ઇમામ કહેતા હતા પણ પોતાના ઇમામને શહીદ કર્યા. તો મુસલમાનના અંદર તો બધા આવી જાય છે. રસૂલુલ્લાહે ઇસ્લામનો ફેલાવો કર્યો અને જે લોકોએ અલ્લાહનો અને રસૂલનો કલમો પડ્યો એ બધા મુસલમાન કહેવાના. પણ ગદીર કુમાર મૌલા મુર્તઝાની જહુરાત થઈ અને 1,40,000 ખાલી ગદીર કુમના અંદર લોકોએ મૌલા મુર્તઝાની બૈયત કરી, પોતાના મૌલા તરીકે કબૂલ કર્યા. પણ રસૂલુલ્લાહ ને દુનિયામાંથી રહેલત કરી ગયા પછી જે લોકોએ મૌલા મુર્તઝાલીના દામનને વળગી રહ્યા એ લોકો શિયા કહેવાના, અને જે લોકોએ મૌલા મુર્તઝાલીનું દામન છોડી દીધું એ લોકો સુન્ની કહેવાના. તો કરબલામાં બધી જાતના માણસો હતા. ઇમામ હુસેનને શહીદ કર્યા તે બીજા કોઈ નતા, બધા મુસલમાન હતા. પણ એનાથી બી આગળ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇમામ ઇમામ કહેતા હતા પણ પોતાના ઇમામને શહીદ કર્યા. અમારા ફરમાન લખો, વાંચો અને અમલ કરો તો ફરમાન જીવતા રાખ્યા ગણાય, તેમ નહીં કરો તો તેને મારી નાખ્યા ગણાય. તો આ સગળી બાબતોનો આપણે ખ્યાલ કરીએ, બરાબર છે. હવે આપણી જે વિચારસરણી છે આપણે શુક્ર કરવા જોઈએ કે આપણી વિચારસરણી સુધી પહોંચાય, અને આપણા અંદર મૌલાએ એ વિચારસરણીથી વધારે કઈ આપણા અંદરથી બી સમજાવવા માંગે છે. મૌલા બહારથી પણ એ મૌલા આપણને સમજાવે છે. કોઈ વાત નહીં, આપણે ના કબૂલ કરવું હોય તો પણ પહેલા આપણે એને ધ્યાનથી સાંભળી લઈએ. ફરમાન તો મૌલાના છે, કલામ તો મૌલાના છે, એ રીતે આપણે સાંભળીએ અને એના વિચાર કરીએ અને વધારે સારી સમજણ હાંસલ કરવા માટે કોશિશ કરીએ. તો જ્યારે આપણે ફરમાન મુબારક છે કે ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે. હવે ખુદાના ખાસ્તા આપણે એમ બોલીએ, અગર હું એમ બોલું કે ઇસ્મે આઝમને મળવું ઇબાદત ઉપર છે, તો આપણે ખુદાને ઇસ્મે આઝમ કહીએ છીએ. ધ્યાનથી સાંભળજો. આ બધી બાબતો હું બોલવા નથી માંગતો બેતુલ ખ્યાલની કે કોઈ જગ્યાએ બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનનું, પણ શું છે કે આપણે ત્યાં બેઠેલા છીએ એટલે ત્યાં પ્રવેશવું પડે છે ઉઠાડવા માટે. ફરમાન મુબારક આ રીતે છે, ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે. અગર હું એમ બોલું કે ઇસ્મે આઝમને મળવું ઇબાદત ઉપર છે, તો પછી આપણે જે ખુદાની જે વિચારસરણી છે, ખુદાનું જે વજૂદ છે, અસ્તિત્વ છે, ખુદા જે છે એને આપણે ઇસ્મે આઝમ પૂરતું મર્યાદિત રાખીએ છીએ. પણ એમ નથી. મૌલાએ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું કે મૌલાએ જમાતને બોલ આપ્યો અને મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે જે ઇસ્મે આઝમ બોલ તમને આપ્યો છે અમારું બાતુની સ્વરૂપ છે.
અલબત્તા મૌલાએ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું વાતુની સ્વરૂપ છે. હવે આપણે બીજું ફરમાન લઈએ કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. તો આ જાપ છે નૂરને જોવા માટે છે, તો જાપ અલગ ચીજ છે, નૂર અલગ ચીજ છે. આ ફરમાન મુબારકના અંદર મૌલા એમ ફરમાવે છે કે જાપ એ માધ્યમ છે નૂરને જોવા માટેનું. નૂર કોઈ અલગ ચીજ છે. એક બાજુ મૌલાએ જો પ્રતીક રૂપે એ સિમ્બોલિક છે, પ્રતીક રૂપે આપવામાં આવ્યું છે. તો આપણે આપણી સમજનો વિકાસ કરીએ. એક બાજુ હું પોતે એમ કહું કે ખુદા ના છે, નિરંજન નિરાકાર છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ, અલગ અનામી છે, લખી શકાય એવો નથી. ઇસ્મે આઝમ લખાઈ બી છે, ફરમાન મુબારક લખાઈ બી છે. અનામી છે, ઇસ્મે આઝમનું નામ પણ છે. તો ખુદા તો એનાથી બી ઉપર છે. એ તો નિરંજન નિરાકાર છે, અલગ અનામી છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ. તો આપણે આ બાબતનો વિચાર કરીએ. બરાબર છે? તો આપણે અગર હું એમ કહું કે ઇસ્મે આઝમ નૂરનો દરિયો છે, તો પછી આ બાબત શું છે કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. તો જે નૂરનો દરિયો છે એ તો નિરંજન નિરાકાર છે, અલગ અનામી છે, ના છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ. એ બાબત મૌલા સમજાવવા માંગે છે. તો ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. આ ઇલમ, ઈશ્ક, ઈમાન, ઇબાદત એ બધા માધ્યમ છે. ખુદા એનાથી બી ઉપર છે. અને જ્યારે ખુદાને મળવું ઇબાદત ઉપર છે, તો આપણે ઇબાદત જે શબ્દ છે એને ફક્ત 4 થી 5 ની વહેલી સવારની બેતુખ્યાલની બંદગી સાથે જોડી દઈએ છીએ તો આપણી સમજણનો વિકાસ થતો નથી. અલબત્તા વહેલી સવારની 4 થી 5 ની બેતુખ્યાલની બંદગી એ પણ ઇબાદત છે, પણ ફક્ત એટલો અર્થ નથી. તો પછી આ જે મૌલાએ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યા એનો શું મતલબ છે કે ઇલમ હાંસલ કરવું એ પણ એક પોતાના રીતે ઇબાદત છે. મૌલાએ પોતે જ પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું. તમે ઇબાદત કરતા નથી. આ દીન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ દીન છે તેને તમે સમજતા નથી. તો સમજવા માટે શું કરવું પડે? અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે તેને મીઠાશ લાગશે, એના ઉપર ફરમાન મુબારક છે, અમારા ફરમાન પર 2 કલાક વિચાર કરે તો આ ઇબાદત નથી. તો આપણી વિચારસરણીનો વિકાસ કરીએ. કોણ બોલે છે એના પર ધ્યાન નહીં આપતા, કારણ કે એ રીતે પડદો પડી જાય છે. કારણ કે મૌલાની રીત બહુ ન્યારી છે. ઇલમ ઓલમાં કામિલ મુર્શિદ બનકર મોકલે છે એમ નહીં, એ પોતે બનીને આવે છે. ઇલમ ઓલમાં કામિલ મુર્શિદ બનકર આપ સુજાવે. એ રૂપને આપણે ઓળખી દેવું પડે કે એ કયા રૂપમાં આવ્યો છે. આપણે રૂહાની વિચારસરણીનો વિકાસ કરવા માટે, આપણો રસ્તો આસાન કરવા માટે. તો એ બાબતનો આપણે ખ્યાલ કરીએ. તો 4 થી 5 ની આપણે બેતુખાની બંદગી કરીએ છીએ અને મૌલાએ પોતે જ ફરમાયું કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બનશે બેતુખાના મેમ્બરો. આ બહુ ઉપરની બાબત મૌલાએ ફરમાવી. પણ પછી આપણે અરજ કરી કે અમે એ સમયના બીજા સમય પણ કરી શકીએ છીએ. તો મૌલા કે તમે કરી શકો છો. તો આપણે વિચાર કરવું જોઈએ. તો પછી આ ફરમાનનો શું મતલબ થયો કે 1 કલાક કરતા વધારે ઇબાદત બનશે? તો ધ્યાન નથી રાખતું, પછી એનો કોઈ રસ્તો તો બતાવ્યો હશે. જે માસ્ટર નૂર અલીભાઈના શબ્દો બહુ બ્યુટીફુલ છે, વાપરું છું એક્ઝામ્પલ આપવા માટે, કે આપણા બેકયાર્ડના અંદર પાઇપ ફાટી હોય અને પાણી વહેતું હોય તો પછી કમર પર હાથ રાખીને જોતા રહેશો તો એ પાણી બંધ થઈ જશે. આપણે પોતે એને ફિક્સ કરવું પડશે અથવા પ્લમ્બરને બોલાવવું પડશે ફિક્સ કરવા માટે. તો પીરોએ આ બધી પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી એનો રસ્તો શોધ્યો કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે તેમ ઘીનાને બાંધ્યું મન રહે. આ જે મન ભટકે છે, બંધાતું નથી, તો એનો ઈલાજ બતાવ્યો. તો એના માટે આ ફરમાન મુબારકનો બીજા સમયે અભ્યાસ છે. પણ એનો બી એ રીતનો ઉપયોગ નથી કે આ મન ભટકે છે, શાંત નથી, આ બધું થાય છે, લાવો અડધો કલાક કે કલાક ફરમાન વાંચીએ અને પછી મૂકી દઈએ, એમ નહીં. ફરમાન વાંચો છો તો એના અંદર મોલા કઈ સમજાવે છે, કઈ હુકમ આપે છે, કઈ કરવાનું સમજાવે છે. તો એના અંદર આ બધા હુકમ આવે છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે આવી રીતે
હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. મૌલા એ આસાન મતલબ બતાવે છે, ભેદ ખોલે છે, એના પહેલા આપણને ચેતવણી પણ આપે છે. ભલા ખુદા કોણ છે અને ખુદામાં કેમ ન સમાવો, તમે એવી ઉમેદ રાખો, તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો. શા માટે મૌલાએ ફરમાવવું પડ્યું? તમે એવા ખ્યાલ નહીં રાખો કે અમોએ ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. આ પહેલા ચેતવણી આપીને પછી મૌલાએ ભેદ ખોલ્યો. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. તમે પણ ફના ફિલ્લા થાઓ. ફના કાય નહીં ઇસી અંદર અલ્લાહ ખુદા. ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આપણે મૌલાના ફરમાન મુબારકની યાદી આપીએ અને દુઆ આપીને આજની સંદેશ પૂરી કરીએ. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आप तो हम हमारे अजीज समझते हैं. ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है. हम आपकी ओर से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो कितना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं. इन तमाम से गुजरकर हम यहाँ आए हैं. वो किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं है. बातुन में हम हमेशा आपके पास है. हम और आप एक है. हमेशा हम और आप जुदा नहीं है. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है. वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पर चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श. ये दुआ दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिर में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना. हमारे फरमान ही गिनान है. गिनान में, हदीस में, कुरान में है. हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं. अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो. हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है. हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहेब तशरीफ ले गए. जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना. हाजिर इमाम जाहिर में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए. हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे. हम आप सभी को इत्तला देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो. हम दुनिया भर की इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्त की है और आपके सभी सुख
और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं, खाना बदान खाना बदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो, और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो, और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना बदान खाना बदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप दो बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते हैं, और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना बदान खाना बदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना बदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना बदान। हाजिर तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी, सलामत और आबाद रखे, ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, सारी नेक उम्मीदें पूरी करे, बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे, बच्चों को नेक तौफीक दे, सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाएं, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे, धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे, किसी का कर्जदार और मोहताज ना करे, दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। इल्म मिजाले के सभी भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में तंब सला इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे, लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहां भी सलामती नहीं है वहां सुख, सलामती और आबादी फैलाए। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे, इल्म ज्ञान में इजाफा करे, हकीकती सच्ची समझ दे दे, बातों में नूरानी दीदार नसीब करे। इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। हाजिरी तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहने और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के, फैमिली के, रूहानी मेंबरान के अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ करे, बातों में नूरानी दीदार नसीब करे, असल मुबारक में वासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद शुक्र मौलाना भाई, थैंक यू। अपने बदन आप फहरिस्त या अली मदद मौला अली मदद।